جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جائسی پترکا کے تمام درشکوں، آج ہمارے ساتھ اتنے سمانت مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 70 بار، کم سے کم کی گنتی میں بتا رہا ہوں جو بات چیت کے بعد نکل کے آئی ہے، 70 بار پوتر یاترائیں کی ہیں، جن میں مکہ مکرمہ بھی شامل ہے، مدینہ المنورہ بھی شامل ہے، کربلا معلیٰ کی زیارت بھی شامل ہے، نجف اشرف کی پوتر یاترا بھی شامل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جائز کے رہنے والے حاجی عالم سلمانی صاحب۔ ان کے سفر کا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ 1998 میں مولانا ظفر عباس صاحب کے ساتھ انہوں نے پہلی بار حجاج کی خدمت کے ویزے پر سفر کیا۔ اس کے بعد ان کی خدمت اور ان کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر سب اتنا امپریس ہوئے کہ انہیں بار بار یہ موقع دیا گیا۔ ایک آدمی کے لیے ایک مرتبہ حج پر چلا جانا بڑی سعادت ہوتی ہے، ایک بار عمرہ پہ چلا جانا بڑی سعادت ہوتی ہے، لیکن جس نے ایک نہیں بلکہ 50 عمرے کیے ہوں، 70 بار کربلا معلیٰ کی زیارت کی ہو اور 14 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی ہو، وہ آدمی کتنا نصیب والا ہوگا۔ آئیے آپ کو اس کی بات سنواتے ہیں۔ حاجی عالم سلمانی صاحب، آپ کا بہت ہم استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کتنے بار آپ کو یہ پوتر یاترائیں اور پوتر درشن کرنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا؟ 95 میں میرا پاسپورٹ بنا، جو ظفر عباس صاحب الہ آباد، انہوں نے مولانا ظفر عباس صاحب، انہوں نے آ کے کہا کہ عالم آپ اپنا پاسپورٹ بنوائیے، کیونکہ میں معمولی سا کام کر رہا تھا کھانا بنانے کا، اور میری حیثیت نہیں تھی کہ میں حج پہ جاؤں۔ یہ اوپر والے کا رحم و کرم، میرے مولا کا رحم و کرم ہے، جو کہ پاسپورٹ میرا 95 میں بنا۔ اس کے بعد میں 3 سال تک ہم بیٹھے رہے، انتظار دیکھتے۔ 98 میں مولانا ظفر عباس صاحب نے فون کیا اور کہا کہ آپ حج کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہم نے ان سے خرچے کے لیے پوچھا، انہوں نے کہا صرف قربانی کا پیسہ آپ رکھ لیجئے، باقی آپ کو ٹورز دے گا۔ 98 میں کیا نام تھا اس ٹور کا؟ 98 میں وہ مسلم ٹورز بامبے۔ یہ مسلم ٹور بامبے کے ذریعے سے پہلی بار گئے تھے، جسے مولانا ظفر عباس صاحب چلاتے ہیں۔ ہاں، جسے اپنے یہاں کے حاجی جو مسلم ٹورز سے جاتے تھے۔ 98 میں ان کے ساتھ حج پہ گیا۔ جب سے اس کے بعد 2000 سے یہ ٹورز الگ ہٹ گیا مسلم ٹورز سے، جو بن گیا جی بی ٹورز، کاروان عسکری کے نام سے۔ ظفر عسکری صاحب، غلام باقر صاحب جی بی ٹورز، غلام باقر صاحب اپنے باپ کے نام پہ جی بی ٹورز، اور الگ سے کاروان عسکری، یہ نام تھا۔ حاجی عالم سلمانی جی، یہ بتائیں کتنی بار حج کیا ہوگا؟ 98 سے لے کے 2012 تک 14، جس میں 14 حج ہوئے، وہ 14 حج 14 حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ سال میں 2 بار 3 بار عمرے کی غرض سے اور پوتر درشنوں کی غرض سے جاتے رہے۔ جی، 2012 کے بعد میں کھانا پکانے کا سسٹم وہاں بند ہو گیا، اس وجہ سے وہاں اس کے بعد عمرے میں اور خدمت کے لیے ہم جاتے تھے، عمرے میں اور خدمت کے لیے حاجیوں کے لیے جاتے تھے۔ حج 2012 تک بس 14 حج ہمارے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں کربلا کی زیارت لگ بھگ کم سے کم 70 بار، کربلا، نجف، سیریا، جس میں جب سے سیریا کا جھگڑا ہوا کچھ سیریا کا آنا جانا ختم ہو گیا۔ 2022 تک ہم برابر چلتے رہے، سال میں 2-3 بار، 3-4 بار، جتنے بار مطلب زیارت کے لیے ٹور جاتا تھا ہم تیار ہو جاتے تھے، اور یہ شرف مولا نے اور اللہ کی طرف سے مجھے ملا۔ ہاں جی عالم سلمانی جی، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم آپ کو جاتے جاتے کئی مرتبہ آپ گئے، آپ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں سے بھی کافی واقفیت حاصل ہو گئی ہوگی۔ جی ہاں، مدینہ اور مکہ کی گلیاں اکثر حاجی لوگوں کو لے جاتے تھے، اور عمرہ و حج بدل بھی ہم نے کیا، اور عمرہ بدل بھی ہم نے کیا۔ کئی لوگوں کو ایک رات میں ہم پوری رات جگ جاتے تھے 2 پیسے کے لیے، حج و عمرہ بدل کرنے کے لیے، جو تو ایک رات میں ہم نے 2 عمرے کیے، ایک عمرہ کر کے آئے، دوسرے آدمی کا پھر عمرہ کرے جائیں۔ اس کے بعد میں صبح 4 بج جاتے تھے، 4 بجے آ کے صبح کا ناشتہ دیتے تھے، ناشتہ پکاتے تھے، اس کے بعد کھانے میں ہو جاتے رہے۔ حاجیوں سے کہتے رہے بس آپ لوگ یہاں میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیجئے،
सीरिया से इंशाअल्लाह हम पूरा आपका इंतज़ाम करेंगे। हाजी लोग हमारे हमसे बहुत खुश रहते रहे, हर जगह से मेरे पास फ़ोन आते थे कि आलम भाई आप चलेंगे या नहीं, आप चलिए। मैं एक एक कांधे पर, दोनों अपने बदन पे 2 बैग, एक कांधे पर एक बैग कांधे पर लेके 2-2 मंजिला सीढ़ी पे चढ़ते रहे। जब अल्लाह ने मुझे ताकत दी थी, उतनी ताकत। मौलाना जफ़र अब्बास साहब ने बहुत को रोका मुझे कि बेटा इतनी मेहनत ना करो, करो उतना मतलब हो जाए, क्योंकि पहले लिफ्ट वगैरह इतना नहीं रहती रही। अब तो माशाअल्लाह लिफ्ट हो गई है, लिफ्ट के ज़रिए चाहे 5 मंजिला की इमारत हो, चाहे 10 मंजिला की इमारत हो, वहाँ भी चले जाते हैं। अब लोग अपना सामान लिफ्ट से ले जाते हैं। उसके बाद में मदीने की गलियाँ सारी मुझे मालूम है, मस्जिद वो जितनी बात। और हाजी आलम सलमानी साहब ये बताएं कि जब आप हेयर कटिंग सैलून चलाते थे, कभी ख्वाब में भी आपने ना सोचा रहा होगा कि इतनी मर्तबा हज, इतनी मर्तबा उम्रा की सआदत हासिल होगी? कैसा लगता था जब वहाँ पहुँचे पहली बार आप? जी, मैं अपना सैलून चला रहा था, बाल का काम कर रहा था, मुझे ज़रा बराबर भी नहीं ख्याल था ये मेरी माँ की खिदमत है कि मेरी अपनी माँ को हमने ज़िंदगी भर नहीं छोड़ा, उनकी दुआओं का ये असर था। मैंने कभी भी ख्याल में नहीं सोचा था कि हम और हज कहाँ ये हैं। जो सुबह से शाम तक गड्ढा खोद के पानी निकाले और शाम को पी के सो जाए। बहुत बड़ी और बहुत अहम बात कह रहे हैं हाजी आलम सलमानी साहब कि बहुत बड़े दौलतमंद भी चाहते हैं कि हज पर जाएं, उम्रा पर जाएं, लेकिन ऐसा नसीब नहीं होता कि वो जाएं। सबको ये नसीब में नहीं लिखा होता कि वो हो आएँ, लेकिन अल्लाह जिन्हें चाहता है, जिन्हें बुलाता है, उनको एक बार नहीं बल्कि 70 मरतबा बुलाता है। आपके सामने ज़िंदा मिसाल हाजी आलम सलमानी मौजूद है। एक बात ये बताएँ, करबला मोहल्ला की ज़ियारत कितनी मरतबा की है? ये सबसे ज़्यादा ज़ियारत करबला मोहल्ला की है, नजफ़ अशरफ की है, क्योंकि इराक़ जाएंगे नजफ़ और करबला। कुछ अदद बताएं कितनी बार? 70 बार से कम नहीं बल्कि 80 बार। कितनी बड़ी बात है, 70 से कम नहीं 80 भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बार गए हैं कि काउंटिंग मुहाल हो गई है। मेरे 10 पासपोर्ट तैयार हो गए, 10 पासपोर्ट मेरे भर गए, 10वां मेरा पासपोर्ट तैयार है। अभी उसमें 3-4 चक्कर जाने का है, पन्ना खाली है। उसके बाद में लगभग 70-75 बार मुझे करबला की ज़ियारत नसीब हुई, और नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब हुई, ईरान की ज़ियारत नसीब हुई है। और अब क्या पूछना चाहते हैं? और एक बात और ख़ास आपको बता दें, उसके बारे में भी हम पूछेंगे कि अब हाजी आलम सलमानी साहब सेहत की कमज़ोरी की बिना पर नहीं जा रहे हैं। इनका बेटा जिसका नाम अहमद हुसैन है वो बराबर जा रहा है। कब से जा रहा है वो? 2009 से 2009 से आज अभी भी वो ज़ियारत पे हैं और 10 तारीख को वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं, अहमद हुसैन जो इनका बेटा है वो भी मुसलसल यही खुशनसीबी हासिल कर रहा है और सआदत हासिल कर रहा है। हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे मोहतरम बुज़ुर्ग के साथ बैठकर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि अगर आइंदा कभी जाना हो तो हमारे लिए, हमारे अहले वतन के लिए, हमारे तमाम दर्शकों के लिए दुआ करें और हमें याद रखें। मैं जब जाता हूँ अपने वतन वालों को वहाँ जाने की भी याद करता हूँ। अपने वतन से इर्द गिर्द के लोग मुझे मिल जाते हैं ज़ियारत में, तो मुझे मालूम होता है कि मेरा कोई घर का मेरा भाई, मेरा कोई अजीज़ है। वो चाहे दिल में कुछ भी हो, मगर वहाँ पहुँचने के बाद में सब साफ़ हो जाता है दिल। वहाँ अपने बिल्कुल अपने भाई, अपने बुज़ुर्ग जो मेरे से बड़े गए हैं, मेरी बहनें गई हैं जो बड़ी हैं, वो मेरी बच्चों हैं, उनसे मुझसे मतलब कोई वो नहीं, बिल्कुल वो अपना घर। मुझे बहुत खुशी होती है अपने अगल बगल वालों को देखने के बाद में। और मेरी हमेशा जाली पकड़ के मैं दुआ करता हूँ कि मेरे वतन वालों को सबको अल्लाह और मौला तौफीक दें कि करबला की ज़ियारत हो, क्योंकि मोहल्ला सिर्फ 2 है, एक अर्श मोहल्ला है, एक करबलाई मोहल्ला है। 2 मोहल्ला हैं, एक अर्श मोहल्ला है, एक करबलाई मोहल्ला है। अशरफ सिर्फ दुनिया में एक है, वो नजफ़ अशरफ है। शरीफ तो बहुत है। आपने सुना ये हाजी सलमानी हैं जो जज्बाती भी हो जा रहे हैं बार बार, क्योंकि इतनी बड़ी सआदत इन्हें हासिल हुई। अमेठी जनपद के तमाम रहने वाले, रायबरेली जनपद के तमाम रहने वाले, ख़ासकर उन सब के सामने जायज़ का सर इसलिए भी बुलंद है कि हमारे यहाँ ऐसे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं जिन्होंने एक बार नहीं मुतअद्दिद बार इतनी पवित्र यात्राएँ की हैं। जायसी पत्रिका को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।